We have come to the sermon, so we are going to look at God's word. God gave me just one word today to preach. That's all. And God would insist in me in English. The word came in English. So the promise and also the word God wants to work in your life for 2025 is resourcefulness. That means ability to act effectively in difficult times. We have lots of resources around us. Sometimes we don't use them effectively. But we cleverly use them in workplace. When we work 8 hours, we put all the effort, everything, all the resources, we use it nicely and we win that situation during the difficult time. In families, we do that as well. If we have a small amount of food in our kitchen, still we can cook for the family. Even though we have a limited amount of income in finance, we can utilize it correctly to survive for a month. But most of the time, we fail to be resourceful in God's word and God's kingdom. We need to know how to use His power, His word, and His relationship correctly and effectively in a difficult time. Jesus in His ministry, He did this in many times. If we turn to Luke chapter 9 verse 12, 13 and 16, that is the miracle Jesus did with 5 loaves of bread and 2 fish. So as we know, there are lots of people gathered to hear Jesus' voice, Jesus' word. But people didn't have enough food. So if you read Luke chapter 9 verse 13, அவர்களை நோக்கி நீங்களே அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள் என்றார். அதற்கு அவர்கள், எங்களிடத்தில் 5 அப்பங்களும் 2 மீன்களும் மாத்திரம் உண்டு. இந்த ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் போஜனம் கொடுக்க வேண்டியதினால் நாங்கள் போய் வாங்கிக் கொண்டு வர வேண்டும் என்றார்கள். In English it says verse 13, but he said to them, you give them something to eat. And they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we go and buy food for all these people, for there were about 5,000 men. We know this story already. We know this like the real story. We already know. Now in his ministry he had only 5 loaves and 2 fish only. It's a difficult time. He has to feed more than 5,000 men. Which means there are lots of other people are there. So but at that point Jesus was so much resourceful and he is using those little things to feed for the whole people. Now in verse 16 we can see how he utilized this to multiply into many. இந்த ஐந்தப்பம் ரெண்டு பேரையும் எடுத்து எப்படி
எப்படி ஆண்டவர் அதை பெருக்கிறார் என்று 16ஆம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். In English it says then he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven he blessed and broke them and gave them to the disciples to set before the multitude. First thing is he had the faith. முதலாவது ஆண்டவருக்கு விசுவாசம் இருந்தது. He had the faith that Lord will multiply this. அவருக்கு தெரியும் பிதா அவரை கனம் பண்ணி இதை பெருக்குவார். Behind the faith, விசுவாசத்துக்கு பின்பாக he knows his identity. அவருடைய அடையாளம் அவருக்கு புரிந்தது. He knows he is the son of God. He knows that. அவருக்கு தெரிந்தது அவருடைய அடையாளம் தேவகுமாரன் என்பதாக. That's what first we need to have. அது எங்களுக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். We are a child of God. நாங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் என்ற அடையாளம் எங்களுக்கு புரிந்திருக்கும். We shouldn't forget this. இதை ஒருபோதும் நம்ம மறக்க கூடாது. That's where the faith starts. அதெல்லாம் விசுவாசம் ஆரம்பிக்கிறது. If you forget that I'm just normal believer, நான் ஒரு விசுவாசி மாத்திரம் தான் எண்ணுவீங்களா? you might have lack of faith sometimes. சில நேரம் கொஞ்சம் விசுவாசம் நம்மளுக்கு வரும். But if you have the gut feeling saying that I am a child of Jesus, ஆண்டவருடைய பிள்ளை என்று உங்களுக்கு ஒரு விசுவாசம் உங்களுடைய இதயத்தில் இருக்குமானால் definitely you can have that faith all the time. அந்த விசுவாசம் அப்படியே வளர்கிறதை நான் அறிந்து கொண்டேன். That's the identity we always hold and we shouldn't be forgetting about. எங்களுடைய அடையாளம் அதா இருக்கணும், மறக்க கூடாது. And what Jesus did was in verse 16 he looking up to the heaven. ஆண்டவர் பரத்தை நோக்கி பார்த்தார் 16ஆம் வசனத்திலே. He is showing a spiritual aspect there. ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு காரியத்தை இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் கற்றுத் தருகிறார். He knows that spiritually you can do anything in your life. அவருக்கு தெரியும் ஆவிக்குரிய விதமாக நீங்க எந்த காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்ய முடியும் என்று. When he looking upon the heaven, that means he knows that physical is different from spiritual. அவர் பரத்தை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு புரிகிறது ஆவிக்குரிய காரியங்களும் மாம்சத்தின் காரியங்களும் வித்தியாசமாக இருக்கிறது. Sometimes we need to give the priority to take decisions spiritually. சில நேரங்களில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில முக்கியத்துவம் நாங்கள் ஆவிக்குரிய நிலைமைக்கு கொடுக்க வேண்டியது. Hallelujah. Hallelujah. There are fleshly nature we have. மாம்சத்தின் கிரியைகள் மூலம் There are things around the world we can impress us. உலகத்தை சுற்றி நடக்கிற காரியங்களை எங்களை ஆச்சரியப்படுத்தும். But spiritually we need to take the right decision to move on. ஆனால் எப்பொழுதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆவிக்குரிய நிலைமையிலே நாங்கள் சரியாய் காரியங்களை செய்ய வேண்டியதாக இருக்கிறது. Then what he did was பிறகு அவர் செய்த காரியம் he blessed them and broke them. அதை ஆசீர்வதித்து அவர் அதை பிட்டார். We know that blessing means you have to use your word. எங்களுக்கு தெரியும் ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் இடத்திலே செய்கிறார் என்றால் வாயிலிருந்து வார்த்தை புறப்பட்டிருக்க வேண்டும். He broke them means he is showing a revelation that அந்த இடத்திலே அந்த அப்பத்தை உடைக்கிறதை ஆண்டவர் பிக்கிறதை எந்த காரியம் குறிக்கிறது. his body can be split into many. அவருடைய சரீரம் அநேகமாக பிக்கப்பட்டது என்ற காரியத்தை All are his body. அவர் சொல்கிறார் நாங்கள் எல்லாரும் அவருடைய சரீரம். I am the body's hand, he could be leg, and you could be the head, you could be heart. We are together one body, which means one body has many things inside. அவர் என்னத்தை குறிப்பிடுகிறார் என்றால் நாங்கள் எல்லாரும் அவருடைய சரீரத்திலே அங்கத்துவர்களாக இருக்கிறோம் என்று. ஒவ்வொரு அங்கமும் ஒவ்வொரு ஆட்களை குறிக்கும். அதனாலே நாங்கள் அவருடைய சரீரமாக இணைந்திருக்கிறோம் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். So which means when he is speaking on something, when he is using the revelation behind his word, things can move miraculously. அவருடைய வார்த்தையை அவர் பேசும் பொழுது அதுக்கு பின்பே அற்புதம் செல்லுகிறதா இருக்கிறது. So that's a power of revelation. அதான் வெளிப்பாடின் ஒரு அற்புதமாக இருக்கிறது. This is where the resourcefulness starts. இதுதான் வளங்களை சரியாக பாவிக்கிறது ஆரம்பிக்கிறது. Then he gave them, and at the end what they had was excess amount of food, and leftover food was there. ஆண்டவர் அற்புதமாக இந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு தேவைக்கு மிஞ்சி இந்த காரியம் இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம். When you have the resourcefulness attitude in your life, வளங்களை சரியாக பயன்படுத்துற ஒரு காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்குமானால் you will definitely have excess in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் மிஞ்சி போற ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் You தருவார். have freedom of finance. ஃபைனான்ஸ்ல உங்களுக்கு விடுதலை You have freedom of wealth. சொத்துக்களிலே உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குது ஆண்டவர் தருவார். You can have freedom of health. சுகத்திலே ஆண்டவர் அநேகமான விடுதலை தருவார். You should have freedom from everything. எல்லா காரியங்களிலே உங்களுக்கு விடுதலை ஆண்டவர் தர. Because when you use things
correctly, ability to use things effectively, you will have leftovers. வளங்களை சரியாக பாவித்தால் அநேகமான காரியங்களை வாழ்க்கையில் மிஞ்சுவதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. Same thing happened, guys. You know, when Jesus sent 70 people to minister, he said, don't take anything. ஆண்டவர் 70 பேரை ஊழியத்துக்கு அனுப்பும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்ல நீங்க எதுக்கு கொண்டு போக Your shoe and walking stick is enough. உங்களுடைய தடியும் உங்களுடைய பாதத்தில் போடுற காரியங்களை காணும். Have faith and be resourceful. விசுவாசித்து நீங்க வளங்களை சரியாக பாவிக்கிற ஒரு ஜனங்களாக இருங்க. David, தாவீது when he was fighting against Goliath, கோலியாத்தை அவர் யுத்தம் செய்யும் பொழுது he had a sling and 5 smooth stones. 5 கற்களும் கவனம் அவருடைய கையில் இருந்தது. But he had faith and resourceful. ஆனா அவர் விசுவாசமும் வளங்களை சரியா பாவிக்கிற அந்த அறிவும் அவர்கிட்ட இருந்தது. Then he multiplied and he became a king. அவர் அதை பெருக்கி ஒரு ராஜாவை மாறுகிறதை வேதத்திலே நாம பார்க்கிறோம். Guys, Bible, if you take many aspects, அநேகமான காரியங்கள் வேதத்திலே இருந்து நீங்க பார்க்கும் பொழுது little things God has given you, சின்ன சின்ன காரியங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்திருப்பார். you can multiply them. அதை நீங்கள் அவர் மூலமாக பெருக்க முடியும். We know that 2025 going to be in that aspect God going to bless you abundantly. ஆமென். 2025 ஆண்டு அப்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சிறிய காரியங்களை எடுத்து ஆண்டவர் பெருக்கி ஆசீர்வாதத்தை நிறைக்கிற ஒரு ஆண்டாய் நீங்க பாருங்க. If you all sit on the chair and having a coffee every day without putting any effort, nothing going to move. ஆனா ஒரு காரியம் செய்யாம நீங்க சும்மா இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் அசைபடாது. He has already given you in 20 before when you were born. He has already given. நீங்க பிறக்கக்குள்ளே ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்துட்டார். It's time to utilize them. அதை சரியாக பயன்படுத்துகிற நேரம் வந்தது. We shouldn't be like that person who has been given 1 talent, who hid them and said, Master, because you might ask question there why I hid the talent. வேதத்திலே ஒரு கதையை பார்க்கிறோம். ஒரு தாலந்து பெற்றவன் அப்படியே மறைத்து வைத்து திருப்பி ஆண்டவர் கேட்கும் பொழுது அதை கொடுக்கிற மாதிரி நாங்க மாறக்கூடாது. We need to multiply our talents. அந்த தந்த தாலந்து எங்களுக்கு தந்த காரியங்களை பெருக்கி நாம் ஆண்டவருக்கு திருப்பி கொடுக்கிறவர்களாய் மாறணும். So ability to act effectively in difficult time is very important. கஷ்டமான நேரங்களிலே சரியாக காரியங்களை செய்கிறது வாழ்க்கையில் முக்கியமான ஒரு காரியம். I'll teach you 5 things that you can take on board today in order to multiply things and use things effectively in your difficult time. 5 காரியங்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களோட பேச போகிறார். எப்படி காரியங்களை வடிவாக செய்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்று. The first thing is முதலாவது காரியம் spiritual priority over flesh. ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவம் என்கிற மாம்சத்துக்கு மேலாக. I'll read a Bible verse, Matthew chapter 6 verse 33 and 34. மத்தேயு 6 அதிகாரம் 33 34 வசனம். In English it says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. It's very important, give priority to your spiritual decisions. முக்கியமான காரியம் ஆவிக்குரிய சில காரியங்களை முடிவெடுக்கும் காரியங்களை நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில. We all are filled with Holy Spirit. எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் ஆவியானவர் நிறைவு உண்டு. Sometimes our flesh can sometimes take over against our spirit. சில நேரங்களில் எங்களுடைய மாம்சம் எங்களுடைய ஆவிக்கு எதிராக போராடுகிற நிலைமையில நாங்கள் உணர்ந்திருக்கிறோம். We are human. நாங்கள் மனுஷர்கள். That's how sometimes happens in our life. சில நேரம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படித்தான் நடைபெறுகிறது. Because we are living in this world as well. நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறபடியால் சில நேரம் அப்படி worldly thing can make your flesh works more harder and more effectively and more faster. உலகத்தின் காரியங்கள் எங்களுடைய மாம்சத்தை தூண்டுகிற காரியங்கள் சில நேரம் இருக்கும்படியே எங்களுக்கு அப்படியே நடக்கிறது. But spiritually, if we put things first, ஆனா ஆவிக்குரிய விதமான காரியங்களை வாழ்க்கையிலே முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் பொழுது things will make big difference. காரியங்கள் அநேக வித்தியாசமாக நடக்கிறது நீ உணர்ந்து கொள்ளும். Which means you can become more resourceful. அநேகமான நேரங்களிலே வளங்களை சரியாக பாவிக்கிற ஒரு கிரியைகள் உங்களுக்கு நடக்கும். My dear brothers and sisters, எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, many times in our life when we are sitting at home going to work or dealing with something, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் வீட்டிற்கு சில காரியங்களை செய்யும் பொழுது ask a question in your mind all the time. உங்களுடைய சிந்தனையில் எப்பொழுது ஒரு கேள்வியை நீங்க கேளுங்க. Am I taking this decision spiritually or fleshly? இந்த
முடிவு நான் எடுக்கிறது வந்து ஆவிக்குரிய விதமா எடுக்கிறனா மாம்சத்தில் இந்த முடிவு நான் எடுக்கிறனா? Is this according to God's will? இது ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி நான் எடுக்கிறனா? Will this satisfy something in God's kingdom? ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்திலே இது எப்பொழுதும் இந்த காரியத்திலே ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு வருமா? Ask this question inside you. இந்த கேள்வியை உங்களுக்குள்ள போய் கேட்டுக்கொண்டே இருங்க. Always put a hold and just stand still and ask this question. எப்பொழுதும் ஒரு நேரத்திலே நின்று இந்த கேள்வியை நீங்க கேட்கிறவர்களாய் நீங்க மாற வேண்டும். Then only His kingdom's will be done in your life. அப்பொழுதுதான் அவருடைய ராஜ்யத்தின் சித்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெறுகிற ஜனங்களாய் நீங்க மாறுவீங்க. I'm moving on to the next one. மற்றொரு காரியத்தை நாம் பார்ப்போம். Word. ஆண்டவருடைய வார்த்தை is a resource. அது ஒரு வளமா இருக்கிறது. So how we see the Holy Spirit is a resource inside you. Now the word is also a resource. பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படி நமக்கு ஒரு வளமா இருக்கிறாரோ ஆண்டவருடைய வார்த்தை அப்படி ஒரு வளமா இருக்கிறது. Now how many people can store His word in our heart and mind? எங்களுடைய இதயத்திலே எங்களுடைய சிந்தனையிலே எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நீங்க வைத்திருக்கிறீர்கள்? I think 2020 going to be a challenging year to store His word in your heart. வார வருஷத்திலே ஆண்டவருடைய வார்த்தை எங்களுடைய இதயத்திலே நாங்க வைக்கிறவர்களாய் நாம் மாற வேண்டும். I know it's all written in the Bible. I know we can Google it. We can look at it in the YouTube. I know everything. எல்லா இப்ப நாங்க வேற இடங்களிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை பார்க்கலாம். வேதத்திலே இருக்கிறது, இன்டர்நெட்ல இருக்கிற கணக்கடங்களே இருக்கிறது. When we go out without anything like Bible or a mobile or anything. ஆனா ஒரு காரியம் இல்லாம நாங்க தனியே வழியில இருக்க கூடாது. When we speak out His word, how Jesus blessed that 5 loaves and 2 fish. ஆண்டவர் எப்படி அந்த 5 மீனை 2 2 வார்த்தையால் ஆசீர்வதித்தாரோ, If we don't know the words in the Bible, if we can't remember them, we can't utilize it. We can't make that resource multiple. அந்த வேதத்தின் வார்த்தைகள் எங்களுடைய சிந்தனையிலே எங்களுடைய இதயத்திலே இருக்காம போனால் அந்த நேரங்களிலே அற்புதமான காரியங்களை சில நேரம் நாங்கள் விளக்குறவர்களாய் நாங்கள் மாறினோம். So what God spoke to me today when I am sitting in His presence, அவருடைய சமூகத்திலே நான் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எனக்கு பேசின ஒரு காரியம். put this challenge to the church. சபைக்கு இந்த ஒரு சேலஞ்சை கொடுத்து a word every month to remember. ஒவ்வொரு மாசமும் ஒரு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்த. 1 month is really long, guys. ஒரு மாசம் கன நாட்களாக இருக்கும். I asked God, is 1 month, shall you go for 1 week? ஒரு கிழமை நான் கேட்ட ஆண்டவர் ஒரு month long ஆகும், ஒரு கிழமை கொண்டு செய்வோமா? God said no. 1 month is enough because my one word is valuable than the gold and the diamond. ஆண்டவர் சொன்ன ஒரு மாசத்துல உங்களுக்கு இப்போதைக்கு நீங்க செஞ்ச காரணம் ஏண்டா அது தங்கத்தை வைரத்தை பார்க்கிலும் மிக பருமதியானது. Hallelujah. Hallelujah. So I'm going to send you 1 verse every month. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒவ்வொரு மாசமும் அனுப்புவேன். That could be a promise word. அது ஒரு வாக்குத்தத்தமாக இருக்கும். That could be an encouraging word. ஒரு நம்மளை உற்சாகப்படுத்துற வார்த்தையா இருக்கும். We are going to memorize it. அதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த போறோம். So we are going to be more resource. We are going to keep it in our head. நாங்கள் வளங்கள் நிறைந்தவர்களாய் நாங்கள் மாறுவோம். When we pray, we are going to say that out. நாங்கள் ஜெபிக்கப்பட அந்த வார்த்தையை நாங்கள் உச்சரிக்கிறோம். I know you already know words. எனக்கு தெரியும் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது. But it's not enough. ஆனா இது போதாது. We learn more. எங்களுக்கு இன்னும் கற்றுக்கொள்வர்களாய் utilize more. நாங்க இந்த வடிவா காரியங்களை செய்கிறவர்களாய் we multiple அதை நாங்கள் பெருக்கிறவர்களாய் இருப்போம். and we be resourceful. அதனால நாங்கள் வளங்கள் நிறைந்தவர்களாய் நாங்கள். So when we are going in difficult time, அநேகமான கஷ்டமான வேளைகளில் நாங்கள் போவோம். we can use this word more effectively for that particular aspect. அந்த கஷ்டமான வேளைகளில் இந்த வார்த்தையை நாங்கள் பயன்படுத்தி அதை மேற்கொள்கிறவர்களாய் நாங்கள் மாறலாம். Hallelujah. Hallelujah. And another one is identity. I already mentioned that. இன்னொரு காரியம் அடையாளம். நான் already சொன்னேன். Do not forget your identity. உங்களுடைய அடையாளத்தை நீங்க மறக்க வேண்டாம். You are not a just believer. நீங்க விசுவாசி மாத்திரமல்ல. You are not just a follower. நீங்க ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறவர் மாத்திரமல்ல. You are not just a pastor. நீங்க போதகர் மாத்திரமல்ல. You are not just a steward. நீங்க காரியங்களை You செய்கிறவர் are not just a deacon. நீங்க You are not just a டீக்கன் minister. You are the first thing is you are the child of Jesus. Hallelujah. நீங்க முதலாவது ஆண்டவருடைய பிள்ளையாய் நீங்க இருக்கிறீங்க. When you are going through tribulation or difficult time or probably any hard time in your life, remember I am the precious child of God. No one can touch
touch me. No one can abuse me. No one can put me in the corner. என்ன சூழ்நிலை நீங்க இருக்கக்குள்ள நீங்க யோசிக்க வேணும், ஆண்டவருடைய பிள்ளை நான், என்னை எதிர்த்து எது வந்தாலும் ஆண்டவர் என்னோட இருக்கிறார். And I'll tell you the fourth thing is the freedom. நாலாவது காரியம் விடுதலை. Freedom from everything. எல்லா காரியத்திலிருந்தும் விடுதலை. When in 2025 when you're utilizing things has to be left over. அடுத்த வருஷத்துல எல்லா காரியங்களையும் நீங்க வடிவாய் செய்யும் பொழுது காரியங்கள் மிச்சமாய் இருக்க வேண்டும். Child of God shouldn't be struggling with anything in your life. ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இருக்கிறாங்க, கஷ்டப்படுகிற நிலைமையில் வந்தாலும் அதிலே கூட கஷ்டம் உங்களுக்கு வரக்கூடாது. When you have certain things to carry on your shoulder, still that you should feel easy. சில நேரங்களில் தோள்கள் மேலே சுமையினால சுமந்து போறதா இருந்தாலும் அது இலகுவாய் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். Jesus is holding your heaviest weight. ஏன்னா இயேசு உங்களுடைய அநேகமான பாரமான காரியங்களை சுமந்துட்டார். We are running out of time, so I'm moving on to the next one. ஐந்தாவது காரியத்தை பார்ப்போம். Time. நேரம். Please keep your time readily available for his kingdom. எப்பொழுதும் நேரத்தில் ஆயத்தமாய் நாம் இருக்கிறோம். Don't say no or delay or second thinking when it's come to his kingdom. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்தை குறித்து நேரத்தை குறித்து நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம். It could be like coming to church, coming to prayer meeting, coming to fasting and prayer, or praying for someone, or traveling to someone. Anything, guys, readily available time. ஆண்டவருடைய காரியங்களை குறித்து சபைக்கு வரதோ ஜெபமோ என்ன காரியங்களா இருந்தாலும் நேரத்தில் நாங்கள் சரியானவர்களாக இருக்க வேண்டும். So I said spiritual S, word W, identity I, freedom F, T time. So I can say shift, which is this bird, yeah? These birds really move fast. They always fly all the time. Their speed is around 70 miles per hour motorway speed. Guys, so இந்த 5 லெட்டர்ஸை நாம பார்க்கக்கூட வந்து அது வந்து ஸ்விஃப்ட் என்ற ஒரு பேர்டை குறிக்கிறது. சோ அது சரியான ஒரு ஃபாஸ்டா போற ஒரு பேர்ட் நாம பார்க்கிறோம், பறவையா இருக்குது. We should be like that. அப்படிதான் நாம இருக்கணும். When we have problems in our life, எங்களுடைய வாழ்க்கையில சூழ்நிலைகள் கஷ்டமா இருக்கும்போது we need to tackle that quickly and we move on fast. அதை கிரியா நம்ம சோல்வ் பண்ணி நாம மூவ் பண்றவங்களா இருக்கணும். There are lots of facts about this bird, but we don't have time to talk about, so I'm moving on fast. அடுத்த காரியத்தை நாம பார்ப்போம். So I'll tell one more Bible verse and I'll finish it off. Remember the Swift, remember SWIFT. These all 5 things crucial what God has given you in your life in order to be resourceful. இந்த 5 காரியங்களை ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், எப்படி சரியான காரியங்களை செய்கிறீர்கள். So John chapter 14 verse 12 is what I'm just going to read at last, and I'll finish off my sermon. இந்த வார்த்தையை நாம் முடித்துக் கொள்வோம். யோவான் 14 அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I have do, he will do also, and greater works. He will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Jesus is telling you guys, me can do more than what Jesus did. இயேசு சொல்லுகிறார், அவர் செய்ததை பார்க்கிலும் நாங்கள் அதிகமாய் எங்களால் செய்ய முடியும் என்று. Are we doing? அதை நாங்கள் செய்கிறோமா? We have to ask a real question inside us. What's happening in our life? உண்மையான கேள்வி நாங்கள் கேட்கிறோம், வாழ்க்கையில நடக்கிறதா? It's very important. If you are resourceful, முக்கியமான காரியம் வளங்கள் நிறைந்தவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். being resourcefulness, வளங்கள் நிறைந்தவர்கள் வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும் என்றால் definitely you can do mighty things for God's kingdom. ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்காக பயங்கரமான காரியங்களை செய்ய முடியும். You can utilize your family, you can work, employment, yes, and also his ministry. அவருடைய ஊழியர்களும் வேலை காரியங்களும் எல்லா காரியங்களும் நாங்கள் சரியாக செய்யலாம்.